بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله رواه مسلم۔ حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی یہ مجلس ہے۔ اس سے پہلے زبان کی حفاظت سے متعلق حدیث پیش کی گئی، پھر نگاہ کی حفاظت سے متعلق حدیث پیش کی گئی۔ آج کی حدیث کا تعلق پیٹ کی حفاظت سے ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حرام مال سے اپنے پیٹ کی، اپنے مال کی، اپنے کاروبار کی حفاظت کرے۔ جس طریقے سے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، زبان کی حفاظت ضروری ہے، اسی طریقے سے پیٹ کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ ایمان والا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ داخل نہ ہو۔ حرام لقمے کی بڑی نحوست ہے۔ حرام لقمے کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وسعتوں کے باوجود، کشادگی کے باوجود، زندگی کے سارے ساز و سامان اور اسباب راحت کے باوجود انسان کو زندگی اچھی نہیں لگتی۔ حیات طیبہ اور خوشگوار زندگی سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے نیک عمل پر وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ہم خوشگوار زندگی دیں گے۔ جس طریقے سے یہ نیک عمل اور حلال پر یہ خوشگوار زندگی کا وعدہ ہے، حرام پر، حرام کاروبار پر، حرام مال استعمال کرنے پر اور حرام لقمے پیٹ میں داخل کرنے کی شکل میں زندگی کی پریشانی، الجھنیں ساتھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حرام لقمے کی نحوستوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی عمل صالح سے محروم ہو جاتا ہے۔ یا تو نیک عمل کی توفیق ہی نہیں ملتی، یا نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں لطف نہیں رہتا، نیکی کرتے ہوئے اس کو مزہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیے اور نیک عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کلوا من الطیبات کے ساتھ واعملوا صالحا کو جوڑا ہے۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے اس سے یہ نقطہ نکال لیا، معلوم ہوا کہ ہم جس قدر اکل حلال کا، حلال کھانے کا اہتمام کریں گے، اسی قدر عمل صالح کی، نیک عمل کی توفیق ملتی رہے گی۔ حرام کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ سے یا اعمال صالحہ کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ کاروبار میں آدمی جھوٹ بولے، جھوٹی قسم کھا کر کمائے، یا پورا کاروبار ہی انسان کا سود پر مشتمل ہو، سودی کاروبار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایسے ہی لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت حصے میں آ جائے۔ فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر۔ جو سود کھا رہا ہے، لے رہا ہے، یا دوسروں کو دے رہا ہے، دینے کا، لینے کا ذریعہ بنے، دونوں صورتوں میں ایسے شخص پر لعنت ہے۔ بعض روایتوں میں تو اس قدر سختی ہے کہ گواہی دینے والے اور سودی کاروبار کے لکھنے والے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ہے۔ سود کے بارے میں بعض روایتیں اتنی سخت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ درہم الربا
अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्ततिन व सलासीन ज़िन्यतन फिल इस्लाम। बहरहाल सूद हराम है और ये वो गुनाह है जिसके ऊपर अल्लाह की जानिब से ऐलान जंग है। अल्लाह ताला ने तीसरे पारे में इरशाद फरमाया, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अल्लाह सदक़े को बढ़ाता है, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है। सदक़े में माल के इजाफे का वादा है, माल की बढ़ोतरी का वादा है, और सूद की शक्ल में माल की बरकत, बल्कि सिरे से माल के ही ख़त्म हो जाने का, ज़ाय हो जाने का अंदेशा है। देखा जाता है बाज़ मरतबा बड़ी बड़ी पूंजी वाले, रकम वाले बड़े बड़े मालदार जिनका कारोबार गलत था, अचानक कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, ऐसी बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं, कोई बड़ी आसमानी या ज़मीनी आफत उनके ऊपर आ जाती है जिससे पूरा कारोबार ख़त्म हो जाता है, पूरा माल ज़ाय हो जाता है। दो गुनाहों पर अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान जंग, सूद पर और अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी पर। अल्लाह ताला ने तीसरे पारे में जो जिक्र फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इसी तरह नेक बंदे से दुश्मनी पर भी अल्लाह की जानिब से ऐलान जंग है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल-हक़। हम इस तरह के हराम कारोबार से, खुसूसन सूदी कारोबार से बचें। हराम लुक़मे से जो जिस्म पलेगा बढ़ेगा, वो जिस्म जहन्नम के ज़्यादा मुस्तहिक है। एक मरतबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में एक हराम लुक़मा चला गया। आदत थी कि जो कुछ तनावुल फरमाते सामने वाले से पूछ लेते। एक मरतबा सख्त भूख लगी थी, पूछ नहीं सके कि ये कैसी कमाई है, कैसा माल है। जब बाद में खबर हुई तो कई कर दी उसको उंगली डालकर। फिर फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, कुल्लु जसदिन नबत मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही। जिस्म का जो हिस्सा हराम से पलेगा बढ़ेगा, वो जहन्नम के ज़्यादा मुस्तहिक है। आज पूरी दुनिया में, हमारे मुल्क में हर तरफ सूदी कारोबार फैलता चला जा रहा है। अल्लाह के एक नेक बंदे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अभी कुछ दिनों का पहले का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये इरशाद फरमाया कि आज दुनिया के जो ये हालात चल रहे हैं और दुनिया में इस कदर परेशानी और बीमारी हर तरफ है, उसकी वजूहात में से एक वजह सूद की कसरत भी है कि आज पूरी दुनिया तकरीबन सूद में मुब्तला है। जिस गुनाह से अल्लाह ने इतनी सख्ती से मना किया हो, उससे आज अगर हम परहेज न करें तो यकीनन हम अल्लाह के अजाब के शिकार हो सकते हैं। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, हमारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद, अल्लाह फरमाते हैं देखो उसकी पकड़ बहुत दर्दनाक है, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। आज हम सब अल्लाह के उस अजाब की पकड़ में है और उसी हराम कारोबार, हराम माल की नुक़सतों का कहीं ये नतीजा ना हो। तो इसलिए हम दीगर आमाल सालिहा के साथ साथ गुनाहों से भी बचने की कोशिश करें। बाज़ मरतबा हराम से न बचने की वजह से आमाल सालिहा की तासीर नहीं ज़िंदगी में नज़र आती। इसलिए हराम से बचना भी ज़रूरी है आमाल के साथ साथ, और फ़राइज़ के एहतमाम के साथ साथ। अल्लाह ताला हर एक को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सामिईन, अब हम आपसे रुख़्सत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।